पूजा करिबा किंतु गोटे मानवर कर्तव्य नुहे जे देवता मानकर आसन रे बसी देवता मानक शासन करिबो आज्ञा एही समय आज बुझी पारलेनी जे कोउटा ठीक कोउटा भूल संगे संगे आज्ञा मन रे गर्व भाव जागृत होइछि मन तो उरे देवर्षि नारद आ विलंब कर नाही चलंतु संगे संगे स्वर्गपुर निकट को संगे जिबा आज्ञा संगे संगे आज स्वर्गपुर निकट को जाउ गले केमिति आज्ञा गले एही ठारू ना हुस जे गमन करिले कला एही ठारू ना हुस जे गमन करिले अरे स्वर्गपुर रे जाई ना प्रवेश होइले जय जय हे जय जय हे शंकर जय जय हे जय जय हे शंकर अरे ही ठारू ना हुस जे गमन करिले अरे स्वर्गपुर रे जाई ना प्रवेश होइले जय जय हे जय जय हे शंकर जय जय हे जय जय हे शंकर आज्ञा तेने स्वर्गपुर जाई पहुंची गले देवर्षि नारद एवं राजा नहुष देखिदेला आज्ञा स्वर्गपुर को आ मन को आसीबा पई कहले एते बड़ सिंहासन रे बसबी पुनी मु बसबी ताहले मु केते बड़ महान व्यक्ति नारायण कर आदेश माने कोन कम कथा नुह ताहले मु एते बड़ महान व्यक्ति आज्ञा एही थारु जागृत हला मन मध्य रे गर्व भाव मो पढ़ा जोर आज्ञा मो प्रभु कहिछन्ती मते मार दियो गाली दियो पछे मु सहे करि पाइ किंतु कहार गर्व को आज्ञा सहे करि पार प्रभु सहे करि पारंती नाही ना ना सेति पई पर कहिले कोन कहिले कला देले मु सहोई गाली जे कला गर्व सहे ना कहारी कला गर्व कले खर्ब ये बेकरई भाली है ये घेनी सीना कला गर्व गंजन म बाना घेनी सीना घेनी सीना गर्व गंजन बाबा आहा देले मुसहई गाड़ी जे गर्व सहे ना कहारी गर्व कले खर्ब करई भाली ये घेनी सीना घेनी सीना घेनी सीना आहा गर्व गंजन म बाना घेनी सीना घेनी सीना गर्व गंजन बाबा आज्ञा मो प्रभु कहिछुती मते माड़ दियो गाली दियो पछे मु सहे करि पाइ किंतु कहार गर्व को केबे हेले मु सहे करि पारे ना सेति पई पर भागवत लिखिले कोन लिखिले? कला गर्व गंजन बाना हरि गोविंद कला गर्व न सहंती काहारी गोविंद अरे गर्व न सहंती कहारी गोविंद गर्व न सहंती कहारी गोविंद आहा भाई मोहर हळ पानी गोविंद लक्ष्मी मोहर घराणी गोविंद गोविंद लक्ष्मी जे मोहर घराणी गोविंद लक्ष्मी जे मोहर घराणी गोविंद आहा ब्रह्मा जे मोहर नंदन गोविंद ताकु नर में मोर मन गोविंद अरे ताकु नर में मोर मन गोविंद ताकु नर में मोर मन गोविंद आहा मोहर आत्मा पशुपति गोविंद तेरे मोहर नाही मति गोविंद अरे तेरे मोहर नाही मति गोविंद तेरे मोहर नाही मति गोविंद आहा तू तो मोहर प्रियतम गोविंद केहि नुहंती तोर सम गोविंद केहि नुहंती तोर सम गोविंद केहि नुहंती तोर सम गोविंद आज्ञा ही समय आज भक्तर परीक्षा होछि कारण आज्ञा राजा नहुष थिले धर्मपरायण राजा प्रजा वस्त्र राजा से आज्ञा किपरि देवता मान को पालन करूछु आज यह परीक्षा परीक्षा भगवान नारायण नारायण
କହିଲେ ଏବେ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ସାରିଲାଣି ରାଜା ନହୁଷଙ୍କର ମନରେ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଆରେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗତି କଲା କିଛି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜୁଆଇଁ ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା 5 ଥର ଲେଖା ଆସିବ 5 ଥର ହେଲେ କି ଶାଗ ଖଡ଼ା ଖାଇବ ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ଦେବେ ମଟନ ହବ ମଟନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଟା ଆଜ୍ଞା ମଟନ କୁ କାଟି ଦେବେ ଚିକେନ ଦେବେ ଚିକେନ ଆସିବ ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ କାଟିକି ମାଛ ଦେବେ ମାଛକୁ କାଟିକି ତାପରେ ଶୁଖୁଆ ଦେବେ ତାପରେ ସର୍ବନିମ୍ନକୁ ପଖାଳ ଭାତ କରିକି ପଳେଇ ବାଇଗଣ ପୋଡାକୁ ଭେଣ୍ଡି ପୋଡା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ଆସନ ଦେବେ ତାପରେ ଆସନ ଦେବେ ତାପରେ ପିଢା ଦେବେ ତାର ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମେ ବସୁ ସେମିତି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ନର୍ମାଲ କଥା ଏଟା ଗୋଟେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯେହେତୁ ଦେବରାଜ ନହୁଷ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗତି କଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନହୁଷ ଟିକେ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନବ ରାଜାଟିଏ ଜଣେ ମାନବ ରାଜା ହେଇ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନି ଏତେ ଗର୍ବ ବଢି ସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କଲେ କେହି ମାନିଲେନି ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଦେବରାଜ ନହୁଷ ବୋଲିକା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ନା ଦିନକ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଗତି କଲା ଆଜି ତେଣେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଆସିଛି ସେ କେମିତି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ନାରଦ ବାଜି କେମିତି ଚଳଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚଳଉଛି ନାରଦ ଏଇ ଯୋଉ ନହୁଷ ଆରେ ନାରଦ ବାଜି ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତମେ ମଉସା ଆଉ ଆସନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଘରେ ବସି ପଡ ଆରେ ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ରେ ପିଇ ଦେଇଛି କହିଲେ ପିଇ ଦେଇଛ ହୋଇ ତୁମେ ଏଡେ ବଡ ପାପ କାମ କରୁଛ କଣ କରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବେଳେ ମାଙ୍କର ଦରବାର ତୁମେ ପିଇକି ଆସିଛ ମାଙ୍କ ଦରବାର ପିଇବା କଥା ଚୁପ କର ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା এই সময় দেবর্ষি নারদ কইলে যে মু তো সিংহাসনের বসাই আসিছি সে কেমিতি দেবতা মানকু শাসন করছন্তি ঘরে যে আখি বুলাই আদি আসে বুলাই আসিবি আজ্ঞা যেতেবেলা যাই পৌঁছি গলে দেবর্ষি নারদ স্বর্গপুর নিকটরে দেখিলে ঘোর অন্যায় ঘোর পাপ জনে মানব রাজা হেই সমস্ত দেবতা মানকু পাতল খটাউছি আজ্ঞা সহ্য করি পারলে না তবে ঠিক আছে আরে গর্ব গঞ্জ সাউন্ডটা টিকে ঠিক করো সই পইলে ভাই টিকে সাউন্ডটা দিও हेलो शुणंतु एक विशेष घोषणा सुषमा साहू हेमंतपुर साही गायिका गाइबारे एवं कहिबारे खुशी होई 21 गोटी भारतीय मुद्रा प्रदान करिसेंती से महाशय को माँ श्यामा काली घंट घड़ी रखिता सर्वे बोल आंदे कबार हरिबो आज तेना जाय पहुंची गले देवर्षि नारद स्वर्गपुर निकटरे देखले घोर अन्याय घोर पाप जने मानव जाति समस्त देवता मानक पातल खटाउछि आज्ञा हला कोन कहला तबे ठीक अछि एही समय मु तोर समस्त गर्व को गंजन करूछि कहले राजा नहुष को निकट पहुंची गले आज्ञा देखिले राजा नहुष किंतु जेतेबेले इंद्र का सिंहासन रे बसछंती आपण पूर्व भले सम्मान प्रदर्शन करिवे ना देखातिर कले देखातिर न देखिला परी कहउछंती देवर्षि नारद तबे आसिलो की तो आधा घंटा लाइन तुम कोन देखिना नाही मु देखिनी तुम देखिना देखला परी भाबुता आज्ञा एही समय कहले हो तबे ठीक अछि तमे जहा प्रदर्शन कला सम्मान थाउ तम पाखरे रखो गोटे कथा कहिबी कोन कहना जदी रागीबनी गोटे कथा कहि नाही रागीबार किसी कारण नाही रागीबन तो ना तुम्भे वर्तमान कहा सिंहासन रे बसिछ एटा इंद्र को सिंहासन रे मुप्रा निजे इंद्र होइता हम कहा सिंहासन रे बसि कोन निजे इंद्र मुप्रा इंद्र ठीक अछि किंतु गोटे कथा कहिबी कह जेतेबेले एही सिंहासन रे स्वयं देवराज इंद्र बसुथिले सेही समय सिंहासनटा भारी सुंदर देखा जाउ शोभा पाउथिला भारी शोभा पाउथिला किंतु तुम्भे बसिछ सुंदर देखा जाउ मु आ कोन कहले शोभा पाइबे से कोन करथले मु आ कोन कहनी जे शोभा पाउनी कहलो
ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବ কোন ଯଦି ସେଇ କାମଟା ତୁମେ କରିଦବ ହଁ। ତାହେଲେ ତୁମ ସିଂହାସନଟା ଶୋଭା ପାଇବ আরে গোটিয়ে নুহ কোটিয়ে কাম কলে মু করদেবি ତୁମେ ଗୋଟିଏ କର হ্যাঁ কহ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଛ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ହଁ। ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବସୁଥିଲେ হেলা ତାଙ୍କର ବାମ ପକ୍ଷରେ ହଁ। ମାତା ସଚୀଦେବୀ ବସୁଥିଲେ সত্যি বসুছিলি ତାଙ୍କର କରମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିଲେ হেলা କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାମ ପକ୍ଷରେ ମାତା ସଚୀଦେବୀ ନାହାନ୍ତି আরে সত্যি বলি জনে কি এଠି অছন্তি ହଁ কাই মু তো আজ পর্যন্ত দেখি নাই ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୋ ପତ୍ନୀ ଆରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ମୁଁ ବସିଛି ସେ କ'ଣ ମୋର ପତ୍ନୀ ହେବେନି କେମିତି ମ କାଉ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉ ଧରିକି ଆଣିବି ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ଲାଭ କଲେ ହଁ ତେବେ ଯାଇ ତୁମ ବାମ ପକ୍ଷରେ ସେ ଆସି ବସିବେ ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମିତି ବସିବେନି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ବିଳମ୍ବ କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ, ସଙ୍ଗେ ବିଳମ୍ବ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଚଳି ଯାଉ ହଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଯାଉ ମାତା ସଚୀଦେବୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ଲାଭ କରି ଆସିଯାଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅନ୍ତପୁର ନିକଟରେ ହଁ। ଆଜି ରାଜା ନହୁଷ ନହୁଷ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାତା ସଚୀଦେବୀ ଗାଲର ହାତ ଦେଇ ମନେ ଆଜି ମନେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିରହରେ ବସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା କରି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି ହଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାତା ସଚୀଦେବୀ ଶଚୀ ଦେବୀ କେମିତି କାନ୍ଦିଲା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଲା ତୋରୁ ବିନା ଲତା କାହୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବ ତାରୁ ବିନା ଲତା କାହୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବ ଆହା ତୋରୁ ବିନା ଲତା କାହୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବ ତାରୁ ବିନା ଲତା କାହେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବ ଆହା ଭୂଇରେ ଲତିସା ଉଠି ସିନା ସେ ମରିବ ହେ ସିନା ସେ ମରିବ ଭୂମିରେ ଲୋଟି ସେ ଉଠେ ସିନା ସେ ମରିବ ହେ ସିନା ସେ ମରିବ ଆହା ହେ ଜୀବନ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଜୀବର ଜୀବନ ଆହା ଜୀବର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବର ଜୀବନ ଆହା ତୁମ୍ଭ ବିଚ୍ଛତରେ କେହ୍ନେ ଧରିବ ମୋ ପ୍ରାଣ ହେ ଧରିବ ମୋ ପ୍ରାଣ ଭବିଷ୍ୟ ଦରେ କେହ୍ନେ ଧରିବ ମୋ ପ୍ରାଣ ହେ ଧରିବ ମୋ ପ୍ରାଣ ଆହା ହେ ବିଧାତା ମହିରେ କି ସୁଖ ମୋର ଆଉ ସୁଖ ମୋର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ମୋର ଆଉ ଆହା ଦେଖ ନିଶି ଘୋଟିଲାଣି ସିନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେ ସିନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦୁଃଖ ନିଶି ଗୋଟି ଲାଣି ସିନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେ ସିନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଜି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମାତା ସଚୀଦେବୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯିବା ପରଠାରୁ କ୍ରନ୍ଦନ। ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତପୁର ନିକଟରେ ମୁଖଟିକୁ ମଇଳା କରି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା? ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାଜା ନହୁଷ ନହୁଷ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କାହାକୁ ନା ମାତା ସଚୀଦେବୀଙ୍କୁ ସଚୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଜି ବି ମାତା ସଚୀଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଗାଲର ହାତ ଦେଇ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି
ଦେଖିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମା ସଚିଦେବୀ କୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା? ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କଲେ? କେମିତି? ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଳ ଭାଇ ନିବାସୀ ବାଙ୍କା ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କା ନଥିଲେ ବୋଲି ସବୁ ଫାଙ୍କା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ହେଲା ହେଲା ଏବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ବାବା ହରି ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ହରି ତ ସର୍ବତ୍ର ଭୂଷଣ ହରି ଆଉ କଲା ଭୁଜା ଚୂଡ଼ାମଣି ଯୁକ୍ତ କଲା ଲଙ୍କା ମାରିଛ ମର୍ଦନ କଲା ବିଂଶାର୍ଧ କଦଳୀ ଚୈବ ଆରେ କୁବର୍ତ୍ତୁଣ୍ଡେ ମଙ୍ଗଳ କଲା ଭୁଜା ଚୂଡ଼ାମଣି ଯୁକ୍ତମ୍। ହେଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭୂ ବୋଲନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଯା ବୋଲନ୍ତେ ଜାତ ଜାତ ପୃଥିବୀରୁ ଜାତ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ମାତା ଶୀତୟା ଶୀତୟା। ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମଣି ସଦୃଶ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ରାମ ରାମ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କଲା ବିଂଶାର୍ଧ କଦଳୀ ଚୈବମ୍। ଚୈବମ୍। ଆଜ୍ଞା ବିଂଶ କହିଲେ 20 ହଁ। ଅର୍ଧ କହିଲେ ଅଧା ଅଧା। 20 ର ଅଧ ହବା କେତେ? 10 କ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତିଷ୍କ ବାବା। ଦଳୀ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଦଳନ କରିଥିଲେ। କରୁଥିବା 10 ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ରାବଣକୁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ରାମ ରାମ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ମାତା ସୀତୟା ବାବା। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ହୋଇ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ହେଲା। ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ହରି ମଉସାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲା ଆଜି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ରାଜା ନହୁଷ ହଁ। ମାତା ସଚୀଦେବୀ। ସଚିଦେବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ କିଏ କିଏ? ନା ଗୋଳ ଭାଇ ନିବାସୀ ବାଙ୍କା ଦାସ। ହଁ ବାଙ୍କା ଦେଶରେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ଫାଙ୍କା ଜିନିଷଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କିଏ ସେ ଗଲେ ନା କିଏ? ଗୋଳ ଭାଇ ନିବାସୀ ବାଙ୍କା ଦାସ ଆଜ୍ଞା ପଦୁଟିଏ ଚୌପଦେ ଲେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ବଡ ଭିଡି ଆଣ କଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? କଣ ଲେଖିଲେ? କଲା ବନ ଜାଖି ନବୀନାକୁ